yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anakihim aghlalan fahiya ilal atqani fahum muqmahun, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان من جعل الخزائنه بين الكاف والنون يا مفرج فرج همنا وغمنا وحالنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك جعلت سورة ياسين لمن قرأها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف قوة وألف دواء وألف علم وألف بركة وألف سلامة وألف حاجة وسميتها على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمة تعم لصاحبها خير الدارين والدافئة تدفع عنا كل مضرة يا قاضي الحاجات ويا دافئ البليات اقضي حاجاتنا ويا إله الأولين ويا إله الآخرين ويا خير الناشرين ومن أنزلته عليه يا رب العالمين ببركة سورة ياسين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك شفاعا عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وبحق سورة ياسين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansur wahfaz ayyidah latul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ibu-ibu hafizana wa iyyakumullah, sebelum kita praktik ya pada pagi hari ini untuk sholat sunnah insyaallah sholat sunnah tasbih, jadi perlu kita ingatkan kembali tentang fadilah atau keutamaan dari sholat sunnah tasbih itu ya. Namun sebelumnya ibu, sebaiknya ya seorang mukmin yang akan tahu dirinya merasa kurang ya, tahu bahwa dirinya ini penuh dengan kekurangan, kelemahan, maka seyogianya sebaiknya punya catatan pribadi ya, catatan masing-masing. Walaupun tidak tertulis di kertas, namun bisa diingat juga bahwasanya yang tahu diri kita kan kita semua ibu-ibu ya. Artinya jangan sampai kita termasuk orang yang rugi, Ramadan yang telah kita lalui itu berlalu seperti biasa saja, tidak ada perkembangan yang tanda kutip kebaikannya meningkat. Nah, coba dari ini mumpung masih awal-awal Ramadan, ini sudah berapa hari Bu dapatnya Ramadan puasa? 2 ya? Atau 3? 2 ya, Masya Allah. Jadi punya catatan ibu-ibu. Pertama, punya target ya. Saya tahun ini, kalau kemarin saya hatam 10 kali baca Al-Quran. Bulan ini atau tahun ini usahakan 30 kali kan gitu. Tidak mampu ya 15 kali lah, tambah 5 gitu kan. Yang kemarinnya 10 ya. Ibu-ibu biasanya berapa Bu? 4 ya. Tapi yang pribadi maksudnya ini ya. Pribadi artinya baca sendiri di rumah. Selain di masjid, kita juga punya waktu tersendiri bermunajat pada Allah, membaca kalamullah yang mulia ini. Itu yang pertama. Kedua, punya catatan sholat sunnah itu yang biasa kita lakukan kan sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Nah, sebaiknya Ramadan ini tambah Bu ya, biasanya 2 rakaat tambah menjadi 4. Boleh ya, boleh, silahkan ya, dan itu sunnah. Kenapa? Karena ibadah sunnah yang kita lakukan di Ramadan itu menjadi pahala, dihitung pahala wajib di sisi Allah. Jadi sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu atau setelah zuhur itu sama dengan pahalanya di luar Ramadan 4 rakaat wajib ya, 4 rakaat asarkah atau zuhur. Itu keutamaannya. Apalagi yang wajib. Kalau wajib kita lakukan ibu-ibu, sholat subuh tadi sudah sholat subuh berjamaah misalkan ya, itu kalau di luar Ramadan subuh yang kita lakukan tadi itu 70 kali subuh. Nah, ini nanti zuhur kita sholat zuhur yang kita lakukan itu man adda faridatan fih kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan satu fardu di dalam bulan Ramadan, sholat zuhur, maka sama dengan 70 kali fardu di luar Ramadan. Berarti 70 kali zuhur kita lakukan kalau di luar Ramadan, baru setara pahalanya dengan kita sholat di Ramadan, sholat dengan sholat di puasa ketika puasa Ramadan. Nah, ini catatan penting bagi kita ibu-ibu, punya catatan sendiri bahwa kebaikan yang kita lakukan itu terus meningkat, minimal dipertahankan atau meningkat. Nah, sama dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain termasuk sholat sunat tasbih ibu-ibu. Sholat sunat tasbih ini luar biasa ya. Saya punya referensi kitab itu 6 yang pernah saya baca yang keutamaan daripada sholat sunat tasbih. Yang salah satunya yaitu kitab Khosais Al-Ummah Muhammadiyah, kemudian
termasuk juga Irsyadul Ibad, kemudian ini ada Dzikrun Nawawiyah, termasuk juga fadilahnya di kitab Tanqihul Qaulul Hadis, Syarah Lubabul Hadis. Kemudian ada di buku yang ibu-ibu kemarin wakafkan ya, di Risalatul Hanin yang dikarang atau disusun oleh guru kita ya, Ustaz Haji Susanto. Itu ada di sini di dalamnya ya keutamaannya, tapi di sini tidak disebutkan sejak hadisnya lengkap ya. Namun supaya kita termotivasi ibu semakin senang melakukan kebaikan, biasanya orang Indonesia itu kalau melakukan sesuatu kan ada iming-iming dulu biasanya. Ini kalau kamu kerja sekian jam dapat sekian, itu biasanya termotivasi orang itu, oh semangat kerjanya. Namun saya tidak menyamakan dengan itu ibu-ibu, karena apa ya, agama itu sangat sekali bahasanya dalam kitab itu targhib, mendorong atau memotivasi untuk melakukan kebaikan. Seandainya saya misalkan ya hari ini memberitahu atau mengasih tahu ibu-ibu caranya, keutamaannya, semua ibu-ibu ini melakukan itu, seandainya saya tidak melakukan itu tetap pahalanya mengalir ke saya. Kenapa? Karena saya mengajak ibu-ibu atau orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang orang-orang lakukan itu, apalagi ibu-ibu punya majelis lagi, ngasih tahu suaminya, ngasih tahu anaknya, sholat juga kan, sholat sunnah ya, maka mereka juga kembali pahalanya yang ngasih tahu pertama atau yang mengajarkan lah ya, bahasa pendidikannya. Nah, sedikit ibu-ibu tentang sholat tasbih. Sholat sunat tasbih itu hadiah dari Rasulullah kepada pamannya namanya Ibnu Abbas. Paman beliau yang namanya Abbas. Ya, Abbas itu dari keturunan paman Rasulullah lah ya kita bahasakan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang ibu-ibu ya. Saya tidak baca panjang, hadisnya panjang sekali, namun sedikit saja. Supaya ambil barokah ya. Mudah-mudahan dengan kita baca hadis itu keberkahan keberkahan semakin barokah lah majelis kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa rawaina fi kitab at-Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas. Jadi Rasul bersabda kepada paman beliau Abbas. Apa kata beliau? Ya ammu, wahai pamanku, maukah engkau saya tunjukkan sesuatu yang jika engkau melakukannya Allah senang dengan engkau, itu akan membuat kebaikan kepada engkau ya. Qala bala ya Rasulullah. Oh tentu ya Rasulullah, kata paman beliau. Maka Rasulullah melanjutkan, ya amma sholli arba'a raka'atin, wahai pamanku, salat engkau 4 rakaat, taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab, kemudian baca setiap rakaat Fatihah kemudian surah seperti biasa ya. Kemudian baca tasbih atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau mau lanjut wala ilaha illallah wallahu akbar ya sampai Allahu akbar. Kalau mau lanjut dengan hauqalah boleh, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu engkau baca sebelum salam, ketika selesai takbiratul ihram kita baca 15 kali. Ini langsung ke tata caranya ya. Nanti niat tusolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Begitu selesai takbiratul ihram Allahu akbar, yang kita baca pertama apa? Tasbih sebanyak 15. Setelah itu baca Fatihah, baca ayat, baru baca tasbih lagi. Sebelum ruku baca tasbih berapa? 10. Jadi berapa sudah? 25. Jadi ketika berdiri itu sudah 25. Ruku baca 10 ya. Pertanyaannya, apakah setelah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau langsung baca tasbih? Ya, baca dulu subhana rabbiyal azimi ya, supaya tidak menghilangkan khas salatnya. Baca subhana rabbiyal azimi 3 kali, baru baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memungkinkan waktu, baca wala haula wala quwata illa juga
bagus ya. Tapi kalau memang jeda waktu seandainya tidak memungkinkan, ya baca aja ketika 10 terakhir. Misalkan ya, saya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pas waktu ke-10, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan posisi tangannya ya ngitungnya biasa aja Bu. Misal gini ya. Kalau tadi takbir ya, takbir. Gini aja nggak apa-apa. Ini bergerak nggak apa-apa Ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digerakkan tangan nggak apa-apa untuk mengingatkan kita. Kalau pakai tasbih kan enggak enak ya, terlalu soleh kelihatannya Bu. Jadi pakai tangan enggak apa-apa gerakan. Ini bergerak enggak apa-apa. Ya, ini enggak, walaupun sejuta kali diginikan enggak masalah. Enggak mengganggu atau tidak membatalkan sholat. Nah, baca 10 15 10 baru ruku subhanarabbil azimi bihamdihi 3 kali baru baca tasbih. Ngitungnya dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Pakai tangannya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah biasa ngitung, apalagi ibu yang ngitung uang angsuran atau uang belanjaan, cepat bisanya. Baca seperti itu. Kemudian 10 bangkit dari ruku atau i'tidal. Ya, berdiri kan tangannya seperti biasa. Subhanallah alhamdulillah. Hitung lagi kayak tadi. Kemudian setelah i'tidal sujud. Sujud juga baca 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud, baca lagi ya. Setelah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Ini baru baca itu. Setelah itu baca lagi 10 kali ketika sujud yang kedua. Nah, langsung bangun. Berarti 1 rakaat itu ibu-ibu kita baca berapa? 75. 75 kali kita baca tasbih. Kemudian rakaat kedua nanti juga 75. Ya, maka jumlah kesemuanya yang 4 rakaat itu jumlah semuanya adalah 300 ya ibu ya, 300 tasbih. 300 tasbih yang kita baca. Nah, itu kalau dilakukan pada waktu malam, sebaiknya dilakukan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau dilakukan siang hari, itu langsung 4 rakaat, 1 kali salam. Itu sunnahnya. Kalau di waktu jahar malam itu dilakukan dengan 2 kali salam. Kalau di waktu sir atau waktu siang itu dilakukan dengan cara 4 rakaat itu jadi 1, artinya 1 kali salam, seperti sholat zuhur lah gitu ya. Nah, apa keutamaannya? Nah ini ibu, keutamaannya adalah kata Rasul, lanjutan hadisnya tadi ya, falau kanat zunubuka, kalau seandainya dosamu mithla romlin alijin, seperti pasir yang sangat banyak, alij, ghafarallahu ta'ala laka, maka Allah ampuni semua dosa itu. Ini keutamaannya ibu. Ketika melakukan sholat ini, Allah ampuni dosa orang tersebut ya, walaupun sebanyak pasir. Itu pasir itu tidak bisa dihitung ibu-ibu ya. Ada yang sudah nyoba hitung pasir, itu saking banyaknya itu, walaupun 1 genggam kita hitung bijian itu susahnya ya. Artinya saking ini menggambarkan walaupun bagaimanapun banyak dosanya orang tersebut, Allah ampuni dosanya bagi yang melakukan sholat ini. Sehingga apa? Bertanya sahabat paman Nabi ini, Abbas, ya Rasulullah, may yastati ayyaqulaha fi yaumin, adakah orang yang mampu melakukannya ini 1 kali sehari? Artinya sehari itu dia melakukan, sehari semalam itu dia lakukan sekali. Kata Nabi, kalau tidak mampu sekali dalam sehari semalam 1 kali, maka lakukanlah ketika 1 kali seminggu pada hari atau malam Jumat. Kalau engkau tidak mampu 1 kali seminggu, kata beliau menasihati pamannya ya, maka lakukanlah 1 kali sebulan. 1 kali sebulan. Kalau tidak mampu sekali sebulan, 1 kali setahun.
Kalau tidak mampu 1 kali setahun, minimal 1 kali dalam seumur hidup pernah melakukan. Ini saking targibnya ya, saking Rasulullah SAW itu memotivasi ya, yang menyebut paman beliau artinya kan keumuman kita lah sebagai umatnya juga. Nah itu ibu-ibu ya, bahkan dalam kitab Khosais al-Ummah Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad Alawi itu mengatakan dosa kecil, dosa besar yang akan datang, yang berlalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keutamanya sangat ini kami yakin ya, di sini sudah sering dilaksanakan. Ibu-ibu sering melakukannya. Jadi ini hal yang biasa, cuma mungkin keutamaannya perlu diingatkan lagi ya. Ini kalau satu tambahan ya ibu-ibu supaya lebih termotivasi, satu hadis dari kitab Lubabul Hadis tentang membaca tasbih itu sangat luar biasa pahalanya ibu-ibu. Ini man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin wa rufi'a lahu mi'ata alfi darajatin. Oh, ini ibu. Kalau yang paham bahasa Arab saya tidak terjemah ya. Siapa saja yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali saja. Ya, kita baca sama-sama ibu-ibu ya. Ini setelah itu baru saya kasih tahu keutamaannya. Kita baca ya. 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah kataballahu lahu, Allah akan mencatat baginya, bagi si pembaca, mi'ata alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Coba, mi'ah itu 100, alpun itu 1000. Jadi 100.000 hasanah kebaikan. Kemudian wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin. Ya. Allah akan ampuni 100.000 kejelekan atau kesalahan yang dia lakukan. Ya. Kemudian wa rufi'a lahu, dan Allah akan angkat derajatnya mi'ata alfi darajatin ya, 100.000 derajat. Ini keutamaannya. Itu 1 kali baca saja ibu-ibu. Apalagi dibaca 300 kali. Makanya wajar orang yang sholat tasbih itu pahalanya luar biasa. Salah satunya tadi keutamaannya akan diampuni dosanya, baik sebanyak pasir yang ada di lautan misalkan. Kemudian Allah akan angkat derajatnya seperti tadi. Hanya 1 kali baca saja 100.000 100.000 ya, 100.000 kebaikan diangkat lagi 100.000 derajatnya, masya Allah. Ini luar biasa ya. Makanya subtasbih ini kalau di istilah kitab tasawuf itu ibu ada istilahnya ya. Kan subhanallah itu namanya apa ibu? Kalimat tasbih ya. Subhanallah itu tasbih. Walhamdulillah itu apa? Tahmid. La subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa namanya? Tahlil. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim namanya hauqalah. Saya ulang. Alhamdulillah, subhanallah dulu ya. Subhanallah apa namanya? Tasbih. Subhanallah tasbih. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah namanya tahmid. Ini umum kita baca ya. Kemudian alhamdulillah wala ilaha illallah namanya tahlil. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya takbir. Allahu akbar. Nah, tambahannya wala haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Wala quwata illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu hadir, ibu-ibu dapat menghadiri majelis ilmu itu karena kekuatan dari Allah sebenarnya, bukan dari ibu-ibu sendiri.
namun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyerahkan itu semuanya kepada Allah. Nama utuh dari semuanya ini adalah apa? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Apa penamaan dari tadi? Kan masing-masing punya nama tuh. Subhanallah kan tasbih, alhamdulillah namanya tahmid, wallahu akbar namanya takbir. Nah, gabungan dari semuanya ini kira-kira apa namanya, Ibu? Ayo, ada disebutkan di kitab tasawuf itu ya. Supaya Ibu tahu, tambah ilmunya lah, tambah ilmunya supaya enggak tahunya itu. Kalau logikanya gini, Ibu, sholat sunat tasbih, ya yang dibaca berarti tasbih. Tasbih itu bacaannya apa saja? Subhanallah, ya enggak? Enggak ada walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi. Ya tasbih ya subhanallah. Ya alhamdulillahnya itu ya tahmid namanya, kan gitu. Namanya adalah al-baqiyatus shalihat namanya. Ini istilah dalam tasawuf ya. Jadi bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu gabungannya namanya al-baqiyatus shalihat, peninggalan orang-orang yang soleh, atau fotokopi ulama-ulama dulu tentang kebaikan beliau ya. Kata-kata yang luar biasa, kalimatun thayyibah. Itu namanya, Ibu ya. Mungkin pernah dengar kah atau belum pernah? Nanti buka kitabnya lagi. Itu supaya gini, fair, Bu, kan? Kalau kita mengatakan subhanallah ya itu tasbih. Kalau alhamdulillah ya tahmid. Kalau Allah akbar ya takbir. Jadi nama semua itu kan punya nama. Gabungan jadi satu, itulah namanya al-baqiyatus shalihat. Itu yang jarang orang tahu, Ibu ya. Supaya tambah ilmu sajalah, tambahan pemendaharaan kata gitu ya. Baik, mungkin sebelum kita praktik, silahkan mungkin ada pertanyaan terkait sholat sunat tasbih. Jadi sholat sunat tasbih dilakukan selain pada waktu yang haram, dilakukan sholat sunnah. Waktu haram itu setelah sholat asar. Dia selesai sholat asar, lakukan itu nggak boleh, karena dia termasuk sholat sunat mutlak, tidak punya sebab duluan. Kalau punya sebab duluan boleh kapan saja. Contohnya sholat mayit, sholat jenazah itu sebabnya orang mati itu dia mati dulu baru disolatkan. Ya, jadi boleh disolatkan kapan saja. Mau selesai subuh, setelah asar boleh. Nah, kalau sholat tasbih itu tidak boleh diselesai sholat asar atau setelah sholat subuh. Sekarang boleh. Yang tidak boleh itu setelah sholat subuh menjelang isyraq. Ya, sampai isyraqnya kalau sudah masuk duha boleh. Ya, duha itu ya 6.30 ya kurang lebih. Ada, Bu, pertanyaan? Silakan. Nggih. Dalam kitab Takriratus Sadidah disebutkan witir itu hanya satu kali dilakukan. Artinya gini, kalau sudah witir di masjid 3 rakaat, sudah tidak boleh witir dalam 2 kali dalam satu malam. Kecuali gini, kan minimal witir itu 1 rakaat, Bu ya. Kita sholat sunnah 1 rakaat saja sudah witir namanya. Nah, sekarang kita mau pilih 3 rakaat saja. Ya, berarti sholat witirnya 3 rakaat. Selesai malam itu. Berarti kalau bangun nanti malam lagi setelah sholat tahajud, setelah sahur mau witir, boleh nggak? Tidak boleh, karena dia masih hitungannya. Kita pilih yang tadi 3. Kalau memang mau nanti sholatnya setelah tahajud, ketika mau bangun sahur misalkan, maka jangan ikut sholat witir. Itu anunya. Kalau mau ya, tapi nggak enak kelihatannya kalau orang-orang sholat sunnah kita nggak ikut. Tapi kalau memang mau prinsipnya saya nanti aja sholat witirnya. Biasa saya kan 11 rakaat misalkan. Maksimal witir itu berapa? 11 rakaat. Jadi ini perlu juga mungkin tambahan ilmu, Ibu-ibu. Kalau sholat sunat witir 2 rakaat itu tidak ada. Yang ada itu berapa? 3. Praktik kita kayak apa? Kita sholat sunat witir 2 rakaat dulu baru tambah 1 rakaat. Maka perlu ditambah niatnya itu ketika niat usolli sunnatal witri itu ditambah dengan minal. Saya sholat sunat sebagian dari witir, artinya 2 rakaat itu ada tambahannya lagi nanti 1. Tapi kita duluan salam kan, salam dulu baru tambah lagi 1 rakaat.
Kalau tidak menambah itu kalau dalam fikih yang agak tinggi itu tidak dikatakan witir. Witir kita ini sebagai muqaddimah atau gini tambahannya. Yang biasa hafal itu, yang kami hafal, usolli sunnatal witri rakaataini muqaddimatan lillahi ta'ala. Saya sholat sunat witir 2 rakaat sebagai muqaddimah karena Allah Ta'ala, atau ikut imam karena Allah Ta'ala, atau jadi makmum karena Allah Ta'ala. Maka sholat 2 rakaat itu dihitung witir. Namun nanti akan terhitung full kalau sudah melakukan 1 rakaat berikutnya. Jadi jumlahnya berapa? 3. Jadi ibu tinggal gini aja niatnya itu, kalau tidak hafal bahasa Arabnya bahasa Indonesia aja. Saya sholat sunat witir, atau saya sholat sunat sebagian dari witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya usolli sunnatan minal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saya sholat sunat witir, sebagian sholat sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena 2 rakaat ini bagian dari witir, bukan utuh 2 rakaat itu witir. Saya ulang, 2 rakaat itu bukan dari utuh daripada witir, karena tidak ada witir itu kan artinya ganjil. Witrun artinya ganjil. Witir ini ganjil. 2 itu genap kah ganjil? Genap kan? Nah, supaya terkeluar dari kata-kata genap, tetap dia ganjil, kita mengatakan saya sholat sunat witir 2 rakaat sebagian daripada witir. Saya ulang, saya sholat sunat sebagian daripada witir 2 rakaat. Karena 2 rakaat ini bagian dari witir yang akan sempurna setelah melakukan witir 1 rakaat. Ribetnya Ustaz. Iya, biar orang berilmu itu harus seperti itu. Kalau orang awam sholat ya ikut aja kan, nggak tahu dalilnya, nggak tahu apa. Biar tambah sedikit lah kualitas ibadahnya gitu. Beda pahalanya ibu. Ketika sholat kita mengilmukan seperti ini, oh kita tahu ilmunya seperti ini, sudah dikasih tahu kita amalkan. Itu beda dengan orang yang hanya ngikut saja, nggak pernah berilmu, nggak pernah mengilmukan. Itu beda sekali pahalanya. Makanya beda orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamun, firman Allah ya. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Maka ini supaya tambahan saja, karena kan setiap malam kita lakukan Bu ya, witir. Tapi saya yakin hadi kita di sini kan baca sallu sunnatal minal witri, pasti mengatakan minal. Min itu litab'id namanya dalam bahasa nahwu. Min itu menunjukkan arti sebahagian. Sallu sunnatan minal witri, minal itu artinya sebagian. Coba lihat di kamus ibu. Min itu artinya sebagian. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau sholat sunnah, usolli sunnatal witri, usolli sunnatan minal witri. Nah, itu yang benar ya. Kalau nggak hafal itu pakai yang lain ada juga. Usolli sunnatal witri rakaataini muqaddimatan, sebagai muqaddimah. Nah, itu ditambah akhirnya muqaddimah. Serah ibu lah. Kalau mau tetap persis dengan yang biasa saya lakukan aja gitu kan. Ya tapi resikonya tadi 2 rakaat itu bukan witir. Yang ada 1 rakaat dan 3. Gitu. Untuk menyelamatkan yang tadi, karena kita pelaksanaannya 3 rakaat tapi 2 kali salam, itu yang dianjurkan ya. Ada yang sholat 3 rakaat langsung ibu. Sholat witir ya 3 rakaat tanpa ini. Iya, tanpa salam di rakaat kedua. Ada cara seperti itu, cuma sebaiknya di dalam fikih itu mengatakan supaya tidak serupa dengan sholat maghrib 3 rakaat maghrib ya. Kata ulama sebaiknya menggunakan 2 kali salam baru 1 kali salam, 1 lagi 1 rakaat baru salam lagi. Jadi 3 rakaat 2 kali salam. Ya, praktiknya. Paham ya? Ini supaya paham lah, supaya tambah diilmukan gitu. Cukup Bu. Oke. Ya kita praktik Bu ya, praktik sholat tasbih minimal ini mungkin pertama kali bagi yang pertama melakukan seumur hidup gitu ya, sekali seumur hidup. Tapi mudah-mudahan termotivasi malamnya nanti sholat ya kan. Kalau tidak malamnya ya siangnya dan seterusnya. Mari kita praktik ya sholat sunat tasbih. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini pahala kita luar biasa dilipat gandakan. Sholat sunnah dihitung pahala wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari Ibu dipersiapkan. Nggih. Enggak tahu.
Nggih. Boleh. Nanti ibu-ibunya di sini. Nggih. Jadi kita sholatnya sir ya. Kita tidak jahar, tidak nyaring. Jadi sholatnya tidak nyaring. Iya. Yang belum wudhu ya silahkan mungkin. Yang sudah sholat tadi malam juga bisa sholat siang ini ya. Ada yang misalkan istiqomahkan malamnya bisa juga siang.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
jelas, baru Fatihah ayat, baru ayatnya sebarang aja ayatnya. Sekarang itu mau ayat, mau amal besar, semampuannya lah. Kalau ketentuan di kitab itu az-zalzalah, kemudian apa lagi? Al-Adiyah, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Az-zalzalah, Al-Adiyah, kemudian kalau 2 rakaat, kalau tadi kan 4 rakaat, jadi langsung aja sebagai salat. Tiga kali ya, biasanya 2 rakaat. Agak saya lupa tuh. Karena kamu gak ada yang ngerti ya sudah. Ada yang naik, ada nggak Ustaz? Iya. Itu ya. Jadi kemudian gitu, kalau kita ragu dengan rakaat kita pribadi, ini 2 kan 3 sudah wujud kita tadi. Yakin aja belum? Kita ambil belum? Tapi gak ada yang ingatkan ya sudah lah. Kalau ini masalah juga ya. Jadi saya praktik 2 rakaat coba ini. Ya Allah lah yang lebih tahu ya. Kita nggak sengaja salah gitu kan. Jadi kalau salah kan imamnya ingatkan jurusnya jurus ini lah. Ya, jadi mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan kita istiqomah. Yang kayak tadi ya, kalau kita mampu sekali sehari, sehari semalam sekali, minimal sekali seminggu. Tidak mampu sekali seminggu, sekali sebulan. Tidak mampu sekali sebulan, sekali setahun. Kalau tidak mampu sekali setahun, umur hidup dan tujuan yang terakhir gitu kan. Kalau penjelasannya memang 4 rakaat itu kalau sir ya, kalau dilakukan pada waktu malam 2 rakaat. Misalkan kita sholatnya malam ya, 2 rakaat, kemudian mau masak mie dulu, taruh sholat lagi gitu ya. Boleh nggak? Yang jelas tidak terlalu lama pasangnya, tidak terlalu lama jedanya. Itu boleh-boleh saja. Boleh saja. Tapi khawatirnya nanti begitu 2 rakaat sudah azan subuh kan? Khawatirnya nanti sholat yang 2 rakaat berikutnya akan sebetulnya. Tapi kalau jedanya hanya nyapu sebentar atau apa gitu ya. Ibu biasanya sayur juga. Tapi kalau tidak terlalu jedanya tidak terlalu lama, boleh. Tapi kalau baik-baiknya ya lanjut saja gitu kan. Kalau sholat malam, kalau seperti ini, kalau waktu siang 4 rakaat. Pelaksananya 4 rakaat. Kalau keluar dari itu maka tidak kesunnahannya tidak terambil. Jadi penjelasannya seperti itu. Tidak. Ada lagi? Oke. Mudah-mudahan ini mampu mengajak suami nanti atau bapaknya di rumah atau anak-anaknya ikut sholat minimal dari sekali dalam umur hidup. Tapi biasanya biasa itu.
melupakan kita itu, berikan kita lupa agar imam yang tahu ya. Jelas baca supaya minum 300. Jadi fleksibel. Jadi enggak saklek ini. Ketika sujud tadi enggak baca, pas duduk di antara sujud baru ingat baca. Jadi 20 bacaan kan dengan bacaannya yang ya. Untuk sholat-sholat tempat ada juga di sini gitu ya. Ada caranya. Jadi kalau udah hafal ayatnya bisa pakai ayat lain. Silakan. Yang penting mau sholat itu luar biasa. Umat Nabi itu mau sujud itu luar biasa sudah ya. Syukur-syukur di sholat sunnah. Orang dulu kita sholat wajib. Kita ini syukur aja sholat sunnah. Bukan saya susuk sama orang lain ya, tapi faktanya gitu. Kita ini luar biasa